Эй, шалом православный. А у нас вторая часть Хогвартс. Ну что, вчера мы остановились в гостиной Гриффиндора. Мы переночевали, и сегодня у нас первый урок. Погнали. Сегодня я не буду читать субтитры. Now, which way is the common room? Так как это очень сильно отвлекает, и не всегда успеваю, и быстро тараторю по поводу прочитывания субтитров. Так что читайте. Замок. Первый уровень. Открыть не могу. Хорошо. Странно говоришь? Ну не знаю. В чем же странность заключается. Так, мы прошли. Хорошо. Представьтесь Крессиди, представьтесь Гаррету, представьтесь Нелли. Хорошо, давай начнем с этой стороны. Oh, what did I do wrong this time? I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Ну, я даже не знаю, как тебе ответить на эту тему, но пускай будет. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Так будет правильно, да. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Все получится, наверное, тебе нужна практика, тебе надо больше тренироваться. Ну, наверное, просто нужна... Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Пробуй, пытайся, без слов наложить чары. У нас... Уи! Шарик покрутил. You'll like it, trust me. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Значит, ты можешь делать все, что захочешь, да? You must be able to get away with anything. The opposite, actually. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Seems you enjoy brewing.
Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Так, с двумя познакомились, погнали дальше. Мы же можем Revelio. найти какие-то проходы, да, либо тайные какие-то стенки, She либо gets еще bolder что-то. every year. Оп, яблоко схомячил. Nelly will do anything for attention. Придурочный, ты что там забыл? Ну-ка, слази. Точно ничего не видать, ну ладно. I don't want to get in trouble the first day. Ты, может, слезешь оттуда Don't или fall что? off this time, That Nelly. girl thinks she can get away with anything. Как мне с тобой? Знакомиться-то, мадама. Представьтесь Нелли. И как я ей должен представиться? She gets bolder every year. Когда она там крутится, вертится, как вошь на гребешке. Может, слезешь оттуда. Lumos. Professor She catches her gets this. bolder every year. Professor could arrive any moment. Я все понимаю. Как? Не, ну серьезно. Revelio. Bolder every year. Ну, ты, может быть, слезешь оттуда? Хорошо. Да неужели? Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible Ну да, в here. Хогвартсе всякой хрени хватает, это понятно. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. Приятно I'm sure I'll be познакомиться. seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you Хорошо, outside the я common room. жду тебя возле... как там? Ну, пойдем. Хорошо, на портах. Хорошо. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success.
Here you are. Хогвартс, книжечка, книжечка. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. Ну, ни You would be хрена wise себе. to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Ну, пойдем попробуем на практике. Хорошо. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up! Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Хорошо, давайте. Revelio. Итак, портрет Баруфио. Страница руководства. На этом портрете изображен волшебник Баруфио, прославившийся своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнес «С» вместо «Ф», и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Только что открыли испытания из руководства, ваш прогресс будет отображаться здесь. Продолжите. Ага, хорошо. Выполнение испытаний из руководства — это единственный способ заработать очки опыта. Открыть руководство. Хорошо. Давай. Так, это ваш уровень волшебства опыта, полученный в результате прохождения испытаний. Повышает ваш уровень сил. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Хорошо. Так, собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Хорошо. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важным обновлением. Хорошо. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Хорошо, выйти. Дальше. Коллекция обновлена. Clever, isn't it? Revelio. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Тут что-то есть. Там какой-то пузыречек. А, и не только пузыречек. Здесь вот есть что-то. А, я вижу. Хорошо. Замок уровень первый. No time to waste. You've classes to attend. Видишь, ля-ля-ля. Котеечка. Котеечка. Пушистая мудилка. Пошли, хорошо. Сундучок. Рябиновый отвар. Угу. РТ. Revelio. Это Ревелио, хорошо. А здесь теперь, скажем так, умения, которые можно изучить. Понятно, хорошо. Погнали. Тут тоже замочек закрыт. Ah, good timing. Как раз Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, открыть карту М, хорошо. Ух, как прикольно. Так, Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал.
Выберите южное крыло, чтобы продолжить. Так, у нас открыто только южное крыло. Хорошо. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. Вот что. Понятно. В правой части карты находятся точки интерфейса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицу. Хорошо. Выберите постройку к библиотеке, чтобы продолжить. Выбрал. Хорошо. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью АД и отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале. Хорошо. Так. Взяли. Допустим. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Ну, классно. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Да, почти любой. I've always said that travel broadens the mind. Хорошо. Что еще? Вроде бы ничего. Идем. Надо же было точку дать. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself.
Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ну, вы долго болтаете, это кошмар, жуть просто какая-то. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Открыть журнал. Так, открыть карту. Ага. Так. Занятие по защите от темных искусств. Согласно карте руководства. Тихо, тихо, тихо. Что ты? Куда что делать? Вернись. Мышка. Мышка. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно учить выполнять задачи профессора или в качестве наград за задание. Начните отслеживать задания с помощью правой кнопки мышки, чтобы продолжить занятие. Так, занятие по защите от темных искусств согласно карте руководства находится в нижней части астрономического крыла. Я могу заблудиться в этом замке. Возможно, лучше использовать в руководстве зачарованный компас, чтобы он помог мне найти дорогу. Согласно карте из руководства профессора Рона находится в астрономическом крыле. Этот замок просто огромен. Возможно, лучше использовать в руководстве зачарованный компас, чтобы он помог мне найти дорогу. Хорошо, ну давай, допустим, дело. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Хорошо, я тебя услышал, понял. Отлынивать никто не будет, здесь добро пожаловать в Хогвартс. Вот, задание мы это выполнили. Наконец, зачарованный компас, разблокирован новый элемент. Получили опыта немножко. Что я сделал? Так, согласно. Так, это замок Пистограмма. Хорошо, понятно. Все, это мы убрали. Ревелио. Так, хорошо. Тут очень много всего интересного. Ну, допустим, что здесь? Бросить кубик. Ага, понятно. Выявить. Открыть. Не открывается. Так, 21, да? 11, 17. Здесь загадка, я так понимаю.
где есть загадка, я так понимаю. Нет, подожди. Ревелио. Да, кубики... Тут тянется сюда, да. Нет, подожди, там... Бросить кубик... Бросить кубик зачем? Это как-то связано или что? Просто интересно. Ну, и... Подожди. Никак не влияет, да? Ревелио. Ничего не указывается, пока абсолютно непонятно. Пока абсолютно непонятно, если честно. Вообще что-то нужно сделать. Ладно, понятно, хорошо, подожди. Это что-то еще у нас было. Тут что-то есть. Есть, ага. Статуя Грегори Льстивого. Страница руководства. Эта статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой Грегори Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Какая интересная вещь. Соберите страницу руководства Hogwarts. Хорошо, испытание выполнено. Соберите страницу руководства Hogwarts. Ага. Ревелио. Так, пока больше ничего не вижу, да? Да, ничего нет, но вот здесь есть еще. Больше ничего нету. Это хрень проявляет. Она проявляет все, что только можно. Это прикольно, очень прикольно. Зелье. Мы успеем тогда пойти, мне интересно побегать по самому замку, посмотреть, что у нас где есть. Здесь есть сундучок, золотые очки с глазами дракона, хорошо. Ревелио. Ревелио. Что-то где-то еще есть. Замок, ну, ключ. Ну, с одним Ревелио понятно, что далеко не уйдешь, но тем не менее, чтобы поискать это и посмотреть. Интересно же, я говорю, что интересно. Ладно. Понятно, они не падают, они зачарованы. Ревелио. Ну, здесь больше ничего нет, мы открыли эту ерунду. Что-то где-то еще может быть. Да, есть еще. Вот здесь есть. Бросить кубик. Но это мне сильно не поможет. This cannot possibly be as difficult as it Hello. seems. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Так, ну, собственно говоря, эта подсказка, я понял какая. Я понял, какая это подсказка. А здесь летает какая-то ерунда. А здесь... This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Revelio.
Нет, ну это я открыл. Там вон бабочка, хорошо. I think there were dogs' eggs as well. But surely those were curdled. Там бабочка, ну допустим, здесь я тоже... Я понимаю, не трынди. Бабочка. Ну и что бабочка? Здесь страничка летает. Revelio. Здесь больше ничего не видно, только страничка летает. Где? Куда полетела? Стой, не вижу тебя, зараза. Летает она не одна. Тоже. Revelio. Подсказка, но здесь бабочка. И все, толку. Revelio. Ревелио не канал, а у меня других все равно больше нет. Взаимодействовать я с ней никак не могу. Просто бабочка. И что? Ну бабочка. Ну и что? Нет, Revelio. Lumos. Эту бабочку как-то сюда нужно, я так понимаю, поместить. Вот в чем суть. А как ее взять? У меня же... Эту бабочку каким-то макаром нужно взять. Не взять, не знаю. Ну, короче, ее нужно переместить. А как ее переместить? Revelio. Тоже... У меня других нету пока заклинаний, поэтому я ничего с этим сделать не могу. Вот в чем суть. Поэтому погнали. Что здесь? Я понимаю. Ну да, мне сюда. И... Ага, внутренний двор, хорошо. Нет, а куда? Подожди. И... Ну? Revelio. С этим чуваком я разобрался. Хорошо, я понял. Делать я здесь ничего не могу. Найдите место, изображенное на картине. Нашел. Ну и... Revelio. Бабочка, и чё? Я ж никак не могу взаимодействовать. Lumos. Да? Let's get you back to your Всё frame, оказалось Shemov. проще. Я забыл про Люмус. Вот я затупок. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Круто. Собрать. Какая прелесть. Так, пойдем поговорим. Бабочка летит на свет. Соответственно, берешь люмос и подводишь бабочку. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Я не скажу. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Конечно, а как иначе? Задание завершено, словно на пилотном плане. Выдержи задание взаимодействия побочки. Ну это побочка получается. Второй уровень. Хорошо. Revelio. Ревелио. Да. Полосатый разноцветный шар. Хорошо. Ну, такие не сложные на самом деле. Ну, это пока что я так понимаю. Подходишь к нему, замолкай. Revelio.
Хорош, хорош. Так, тебя нельзя посмотреть. Ладно, допустим. Оп, есть что-то. Эта деревянная статуя изображает Пангура Дона, бесстрашного охотника на мышей и преданного компаньона. Угу, хорошо. Где-то что-то брякает. Я пока не вижу. Revelio. Где-то дальше побрякает. Перелезть ты не можешь. Хорошо. Да, здесь. О, отлично. Страница руководства колокола. Три сестры, как говорят, названы так в честь трех прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Аргил-Шира. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звоном. Допустим. Еще маленько. Revelio. Где-то дальше еще есть. Вижу. Так, эта сломанная метла принадлежала селению в Артнобе. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии своими товарищами третьекурсниками. Никто не знает, удалось ли ей это. Ага, допустим. Здесь что? Заперто. Revelio. Здесь тоже есть. Это что? Эти доспехи принадлежали сэру Скаглторпу, беспечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля соревноваться в игре «Музыкальные стулья». Хорошо. Бедолага. Где-то что-то есть еще. Так, внутренний дворик открыл. Хорошо, здесь. Тут просто монеты. Revelio. Где-то выше. Где-то выше. Подобные рога использовались во время восстания гоблинов 1612 года, чтобы призвать войска и в целом досадить ведьмам и волшебникам. Этот рог был обнаружен после восстания за трактиром «Кабанья голова» с начинкой из горгонзолы внутри, предположительно, чтобы заглушить его. Понятно. Да. Третий уровень получил. Хорошо. Дальше пойдем. Здесь еще что-то. Это что такое? Так, предположительно, это место первого известного случая использования, возможно, успешного чара бомбар. Дата событий неизвестна, идентифицировать заклинатель невозможно. Хорошо. Где-то дальше. Я вас услышал. Пойдем. Где-то брякает, а непонятно где. Revelio. Где-то взяли. Ладно. Монетки. Ты кто? Так, с тобой никак нельзя взаимодействовать, да, зараза такая? Ну ладно, это что? Revelio. Да? Прикольно. Здесь восседают скользкие, но вполне симфоничные лягушки, из которых состоит хор лягушек Хогвартса. Это волшебные амфибии, могут петь в 6 разных тональностях и держать высокие ноты лучше, чем большинство людей. Хорошо, я понял. Здесь мы все собрали. Видите страницы руководства Hogwarts. Так. Больше здесь нету ничего, я так понимаю, да? Хорошо. Revelio. Сундучок. Ну, бесполезно, понятно, я не открою. Нужно чем-то другим открывать. Revelio. Попытаться, конечно, стоило. Это что такое? Lumos. Нет, а это по-любому нужно поднять. Ну, как-то взять. Revelio. Поднять, да, и повешать. Да. Это нужно будет повешать. Да, я никак не смогу пока взять и повешать, к сожалению. Мы поднялись, хорошо.
Открыла. Серебряные очки для любопытных. Подожди, это все, конечно, классно. Инвентарь. Вот. Снаряжение. Предметы для рук. У меня есть черные кожаные перчатки. Давай оденем. Хорошо. Больше пока ничего нет. Круглые очки в серебряной оправе. Хорошо подобран. Защита 0. Невозможно обновить. Стоимость продажи 60. У меня еще что-то есть. Круглые очки в золотой оправе. Золотые очки с глазами дракона. Какая хрень. И серебряные очки для любопытных. Легендарные. Давай оденем. Хорошо. Здравствуйте. Защита 4. Защиту 4 дает. Вижу хорошо. Стоимость продажи такая. По башкам. Только кипарик, да, темная кепка. Хорошо, больше ничего нет. Кепку я одел. Шейные аксессуары я же нашел. Кстати, шарфик. Нападение 3. Хорошо, тоже пойдет. Дальше. По поводу этого дела. Одет, да? Так, снял. Так, одет. Хорошо. И наряд. Нарядов никаких нет. Это по инвентарю 319 монет. Так, здесь тоже ничего нет. Здесь тоже ничего нет. Хорошо, инвентарь. Нету. Ни хрена нет. Коллекция. Так, хорошо. Сиреневый комплект одежды. Внешние виды можно применить в меню снаряжения, выбрав опцию изменить внешний вид. Вот что, я понял. Хорошо. Здесь что? Инструменты, враги, внешние виды, страницы, ревелио. Ну это то, что я открыл. Хорошо, я понял. Испытание. 5%. Карта. Ну, с картой все понятно. Карта мира. Карта мира у меня нет. Такого карты и все. Ну, настройки мне тоже не нужно. Задание. Понятно. Карта, снаряжение, инвентарь, коллекция. По коллекции. Ну по коллекциям понятно. Хорошо, я услышал, я понял. Вот. Комплект одежды для обладателя идеальной осанки, выисканность, полученной за разгадку тайны пустой рамы для картины. Хорошо, я понял. Снаряжение. Вот, изменить внешний вид можно. Нажимаешь F, и есть разные школьная мантия фанатов факультета. Традиционная школьная мантия. Это что? Мантия скельпи Мерлина. Темных искусств. Давай темных искусств поставим. Мне нравится. Внешний вид одежды. Цвета. Сиреневый комплект одежды. Комплект одежды темных искусств. Ну, давай в темную все оденемся. Мне прям прикол. Внешний вид темных искусств, да? Да. Это кормиловый шарф. Давайте по темноте. По темноте, короче, пока пройдемся. Сменить внешний вид. Это что? Шляпа астронома. Шляпа темных искусств. Хорошо. Шляпа беспризорник. О, господи, шляпа темных искусств. Ну, это какая-то дичь. Вот это уже поинтереснее. Давай так вот сделаем. Дальше. Маска в виде черепа. Очки глазами. Маска темных искусств. Да, мы пока в темное искусство оденемся. Нет, не это, прикол ради. Перчатки темных искусств, черные кожаные перчатки. Вот такой видок мы, короче, пока сделаем. Хорош. Так мне уже больше нравится. Вот. Темных искусств видок. Вот это еще у нас коллекция на магические картины. Хорошо. Здесь что? Ой-ой. Хера себе. Ты меня с одной на другую перекинул, что ли? Очуметь. Звездная темно-серная коллекция обновлена. Что? Коллекция обновлена деревья. Ой, какая прелесть.
И куда меня переплело? Подожди, а другой нету лягушки? А, всего две, две башни. Взяла меня, отрыгнула. Вот ты холера. Так, ну тут я все открыл, можно спускаться, в принципе. И пойти на основной урок, собственно говоря. Мы уже посмотрим, что у нас будет. Это я открыть не смог, потому что замок первого уровня. Хорошо, побежали. Потеряться не потеряться, как бы заблудиться-то точно можно. Ну, я бы не сказал, что прям сильно заблудишься, еще что-то. Где брякает? Не понимаю. Там где-то что-то есть. Ладно, разберемся. Погнали на основной урок. Подожди. Это другой я. Что ж тут всего так много-то? Хорошо, открываем карту. Еще раз указываем вот сюда и чешем. Задерживаемся. Через внешний двор, да, пойдем? Да, через внешний двор. Кто-то где-то есть, да. Тут можно открыть. Сейчас мы ее откроем и вернемся. Подожди. Отлично. Да. Конечно. Котейка, может, мы тебя потом погладим. Не против? Где-то есть сундучок, но я его просто не вижу. Где-то здесь, что ли? Я его не вижу. Либо он где-то внизу, либо еще где-то. Ладно, не суть. Хорошо. Еще открыли, тоже хорошо. Тут что-то где-то мы можем увидеть. Да, вот, пожалуйста, собираем. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Иллиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Резидиана, вызвав Патронуса в виде мыши. Хорошо. Здесь замок. Здесь замок. Больше пока ничего не видно, но и не суть. И не суть. Поблизости. По пути, скажем так. Если что-то будет, хорошо. Ну, что-то не вижу, что-то. Где-то прям подобно. Вот здесь все хорошо. Хотя слизеринцам нравится думать, что это каким-то образом является данью уважения основателю их факультета, но на самом деле это просто змееподобная тварь, которая обвивается вокруг дерева, выползая изо рта легендарного зеленого человека. Хорошо. Открыли еще частичку. Дальше. Да, здесь еще нужно открыть. Хорошо, это что такое? Это скелет ирландского феникса или авгурии, чрезвычайно пугливая птица, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Подожди, здесь есть огонек. Не вижу где. Выше, наверное. Да, скорее всего, выше. Пойдем. Давай. Не топчись. О, есть открыть огонь. Отлично. Так, и здесь тоже есть. Давай сразу два откроем тогда. Нет. Просто посидеть. Здесь просто дверь. Хорошо, подожди, здесь тоже бабочка. Сразу откроем. Какое-то угловое место. Хорошо. Я не сообразил даже какое. Подожди, давай еще раз. Непонятно, надо искать. Арка. Сейчас. Арка. Где такая арка? Почему-то мне кажется, что на первом этаже. Не знаю, с чем связано.
Не знаю, почему мне так кажется. Хоть ты тресни, не знаю, почему. Но, походу нет, значит где-то здесь. Значит где-то здесь. Ревелио. Ревелио. Где эта бабочка летающая? Скажите, пожалуйста. Бабочку не вижу. Это она есть. Видишь бабочку? Нет. И я нет, она есть. Нет, ускорьте, да? Oops! Did Peeves make you jump? Я не знаю, где бабочка. Ревелио. Хотелось бы понять, что такое. Прикольно. Где-то арка должна быть такая интересная. Откуда-то бабочку надо вытянуть. Не могу понять. Я так посмотрел, но я на первый взгляд глянулся. Где-то здесь бабочка. Но я говорю, я вот не вижу. Окно, 2 столба, картина. Окно, 2 столба, картина. Где эта ерунда, непонятно. Я по-любому где-то пробегал. Ну просто куплю. Ревелио. И не один котейка. Хорошо. Окно двойное? Нет, не такое. Просто двойное окно. Хорошо. Погнали. Ага. Нет, не то. Или то, или не то. Ну давай просто так сделаем. Если понятно. То это или не то это. Куда мне никого на бабочку. Lumos. Погнали, нашел я. Просто нужно было выше. Нет, и все. Перегоняй, бабочка. Пойдем откроем картину. Так, подожди, картину буквально. Че я? Отличненько. Свидетельственница руководства в Хогвартсе 4 из 15. Что я получил? Что-нибудь получил за это? Это ни хрена не получил. Подожди, я что, пришел? Нет, не пришел. Ага, выше. Да, выше. Я почти пришел. Надо еще подняться выше. Да-да-да. И пройти. Профессор Рональд. Вот, отлично, наконец-то. Начать задание. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and
take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Манящий чар, как интересно. Ну давай, хорошо. Так, нам нужно изучить новое заклинание. Зафиксируйте свою палочку с помощью мышки и направляйте ее по конкурсу. Ну это понятно, чтобы ускорить движение. Ну, как бы, изучаем заклинание, в общем. Изучили. Хорошо. Акция. Accio. Не Акио, а акцию. That is not bad. Неплохо. You are a swift Вы learner. схватываете, у вас неплохие I задатки. see a lot of potential, but remember, Молодец, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Интересно. Мы изучили еще одно заклинание. Хорошо. Но пока мы учимся, пока мы лазим по Хогвартсу и все тому подобное. Хорошо. Ну, блин, интересно, прикольно. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Ну давай, хорошо. Так, что же мне нужно сделать? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best, Professor. Splendid! Stay focused. Сосредоточен. Хорошо. Excellent control there. Неплохо, неплохо. Very good. И не падай. Not to worry. Ну ладно, один я остановил. Ну, в принципе, плюс-минус Very понятно. good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Ну тут пока ты не поучишься, тут как бы... You'll be the Хорошо. blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, Давай, sir. хорошо. Так, правила игры, давай прочитаем. Используйте акцию, чтобы притянуть мяч как можно ближе к краю, не переходя его, когда вы получите очки. Хорошо, давай. 4, да? Хорошо. Так, давай. 4. Ну, в принципе, я понял, как это делать. That's it. Отлично, давай, хорошо. Так, хорошо. That is how it's done. Давай. Поехали. Quite impressive. Хорош, хорош. Давай. Угу. Так, ну-ка, брысь. There we go. Так, да? Ну давай, хорошо. Accio. Не обосраться сегодня. Есть! Perfect score. Remarkable. Какая прелесть. Победитель поле призыватель. Ого, стоп. Ну так еще.
Let us make this a bit more interesting, shall we? Так, что ты сделал, старый хрен? Да, окей. Ну, в принципе, на самом деле ничего сложного. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. Давай, поехали. Yes! Хорошо. Сейчас, секундочку, мы поймаем этот момент. Не-не-не-не-не, бля. Ну, бывает и так. Ну, ладно, что поторопился немножко. Блин. Да, хрень. Splendid! Хреново. Ну ладно, что поделать. Мне хотя бы 2 дотянуть, собственно говоря, до сотни, и будет хорошо. 90. А, я не выиграю все равно. Можно? Нельзя. Ну ладно, проигрывать нужно уметь. Опять упадет. 80. Ну, если бы у меня... В принципе, не суть. Я просто поторопился. Very good, both of you. Well done. Ну, а общие очки вы посчитаете или нет? Ладно, не страшно. Class is dismissed. Для Gather your свободных things не on the way забывайте out. свои вещи. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time.
Хорошо, а на этом мы серию заканчиваем. И так уже затянулось, если честно. Всем, кто смотрит, спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Тоже нам скажет профессор. Мы посмотрим в следующей серии.